الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين فكرنا لهم بإحسان إلى الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافنا، وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن أحمد الرحمن السقاف، وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب الدين بن زهير، وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن السقاف السقاف وأصوله وفروعه، ومن هداه عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Volume penuh nih. Hah? Ini berat banget. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء، وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب،
مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محن كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمظالم صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مبتلات الوضوء أربعة أشياء الأول الخارج من الكبر أو الدبر غير المني والثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض والثالث ارتقاء بشرتي رجل
wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin warabi'u masu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi ibadnil kafi aw butunil asabi'i Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ada man naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat kemarinnya kaidah tuh ya. Setiap yang membatalkan wudu pasti membatalkan salat. Tapi enggak sebaliknya. Tidak yang membatalkan wudu itu tidak membatalkan tidak sesuatu yang membatalkan sholat tidak membatalkan wudu. Ingatin dulu. Jadi sebaliknya enggak. Pasti matu, pojok. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu sudah pasti membatalkan sholat. Tapi sesuatu yang membatalkan sholat tidak membatalkan wudu. Makan, minum, kita wudu nih. Kita wudu selesai, kita makan, kita minum. Wudu kita batal nggak tuh? Batal tuh, batal. Makan, minum tidak membatalkan. Dalam, semua dalam. Maju lagi. Jadi makan, minum tidak membatalkan wudu kita, ya, ingatin ya. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu sudah pasti membatalkan sholat tuh. Ente kentut, pas lagi sembahyang kentut, maka wudunya batal, sholatnya batal tuh begitu. Tapi tidak sesuatu yang membatalkan sholat tidak membatalkan wudu. Misalnya pas lagi sembahyang kena darah, kan darah najis mutawasithah tuh. Berarti badan ente, baju ente kena najis, jadi mutanajis. Sembahyang dihukumkan batal, wudu dihukumkan batal gitu tuh. Jadi sembahyangnya batal, tapi wudunya batal tuh. Jadi jangan dikira sesuatu yang membatalkan sholat membatalkan apa? Wudu, enggak tuh. Jelas ngerti gitu ya. Kemudian di antara hal yang kemarin membatalkan sholat adalah bertemunya dua kulit antara laki perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Ingetin, bukan muhrim tapi apa? Mahram tuh. Mahram artinya kalau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Kalau perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi ada mahram. Mahram itu adalah pertama kalau perempuan yang haram untuk dinikahi. Laki-laki sama. Laki-laki adalah mahram, berarti laki-laki itu haram untuk dinikahi. Kalau yang boleh dinikahi disebut dengan ajnabi. Kalau yang laki-laki, ini laki-laki boleh nikah dengan itu perempuan, maka ini laki-laki disebut dengan ajnabi. Yang kita bilang bukan mahram, ingetin tuh. Jadi kalimatnya bukan muhrim tapi apa? Bukan mahram tuh. Laki-laki ini dia boleh nikah dengan perempuan, maka laki-laki ini disebut dengan ajnabi tuh, ingetin. Kalau mahram wudu dihukumkan batal nggak? Ingetin kemarin tuh, kalau mahram maka wudu dihukum betul nggak? Batal tuh, ingetin. Yang kemarin tuh mahram berarti wudu kita dihukumkan batal. Nah, beda dengan ajnabi. Kalau ajnabi adalah laki-laki yang dia itu bukan mahram terhadap itu perempuan, maka berarti pertama wudu batal nggak? Batal. Kemudian boleh nggak kawin dengan dia? Boleh tuh. Kalau perempuan ajnabiyah sama masuk muat. Yang di luar muat dalam. Perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang haram untuk diapakan? Perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang boleh dinikahi. Tadi itu, kalau ajnabi berarti laki-laki boleh dinikahi. Kalau ajnabiyah berarti perempuan ini boleh diapakan? Nikahi itu. Untuk kita bagaimana hukumnya tuh? Batal tuh. Boleh dikawinin, boleh nikahin. Maka ini perempuan disebut dengan perempuan ajnabiyah gitu tuh. Jadi ada kalimat mahram, ada kalimat ajnabi atau ajnabiyah tuh. Yang dibilang ajnabi tadi bukan mahram tuh, sama tuh.
Ajnabi bukan apa? Bukan mahram. Ajnabiyah juga bukan apa? Bukan mahram. Jelas ngerti ya? Ulang lagi. Jadi ada kalimat mahram, ada kalimat bukan mahram. Bukan mahram ini adalah sama dengan ajnabi atau ajnabiyah. Mahram artinya perempuan laki-laki yang haram untuk dinikahi. Kalau sudah dibilang mahram, berarti tadi pertama haram dinikahi. Yang kedua, wudu hukumnya bagaimana? Nggak batal tuh, karena mahram itu. Nah, ada kalimat yang kedua tadi apa? Ajnabi atau nah inilah yang disebut dengan bukan mahram tuh. Ingetin, ente bilang bukan muhrim, salah. Muhrim itu kalimat diambil dari kalimat ahrama yuhrimu. Dia kalimat pelakunya. Fahuwa muhrimun, artinya laki-laki yang sedang melakukan ibadah ihram. Beda tuh. Ada orang sering bilang ini kemana? Ya, bukan muhrim deh. Jangan pegang gitu. Tapi kalau cium boleh. Jangan pegang, cium boleh. Orang sekarang pengen syar'i tapi nanti kita kan nggak syar'i. Kita kan ke Bandung. Tapi ulang-ulangnya syar'i juga. Kita udah baik kan begitu, pelan-pelan gitu tuh. Alhamdulillah dikit-dikit kita udah tahu ilmu agama, pelan-pelan kita amalin kan begitu. Ketimbang yang ngakunya syar'i, belakangnya apa? Perantakan. Kita kan Badung dulu, Badung. Akhirnya kita kembali ke Allah. Ini kan yang begitu. Ketimbang yang syar'i tahu akhirnya apa? Badung. Tahu nih KDAR deh. Kita biar Bandungan begini kita kan nggak berani bang jatuh begini. Iya tuh bang abang nggak dikasih kita begini. Ya kita biar Bandungan begini kita kan nggak mau nabok, nggak mau mukul, nggak mau gitu kan. Paling nabok di kasur. Buat nabok deh. Ini kan begitu. Ketimbang yang alim syar'i serta taunya kada tahu-tahunya bininya ditamokin tonjok bininya. Kita kan nggak begitu. Pilih Ariel nih. Nanti nggak bakal nyesel kalau milih Ariel. Kenapa? Ketahuan mukanya muka syar'i. Kayak gini syar'i kayak begini. Jarang mungkin ada lagi stoknya udah. Bukan lagi terakhir Ariel tuh. Udah bisa sorok, sekalipun kadang-kadang bego juga. Anak-anak muslim mau belajar. Udah nggak bayaran bego lagi. Ya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita alhamdulillah tuh dari kita nakal, dari kita Badung, dari kita, wah nauzubillah kerja kita, tapi alhamdulillah dikit-dikit tambah tahun, tambah umur, alhamdulillah kan ada perubahan tuh, ada perubahan ibadah kita, ada perubahan semua, alhamdulillah ya Allah pelan-pelan. Akhirnya kita apa? Balik ke Allah, kita pengennya husnul khatimah, kita pengen gitu. Jelas perempuan ya? Jelas, iya. Ini belum susu nih, belum nih. Masih ngomongin mahram apa bukan? Bukan mahram, ingetin tuh tadi mahram artinya laki-laki perempuan yang haram untuk dinikahi itu. Kalau dibilang bukan mahram maka berarti tadi apa? Ajnabi atau ajnabi, ingetin tuh. Kalau dibilang bukan mahram maka sama dengan ajnabi atau ajnabiyah, artinya laki perempuan yang boleh untuk dinikahi. Kalau tadi mahram maka haram dinikahi yang pertama, yang kedua untuk kita nggak batal. Kalau bukan mahram atau tadi sama dengan tadi apa itu? Ajnabi atau ajnabiyah, maka laki perempuan ini pertama boleh ya, yang kedua untuk kita batal tuh. Let's get it ya. Nah, ajnabi ini tadi ada ajnabi, ada ajnabiyah tuh. Nah, sekarang kita bahas mahram, ulang lagi mahram nih. Biar kita paham ya, tambah paham lagi. Mahram tadi perempuan yang haram untuk diapakan? Ngerti tuh. Berarti poin yang pertama untuk kita, pertama haram dinikahi, yang kedua untuk kita batal tuh.
Siapa yang pertama? Al-ummu, ibu kandung. Ente punya ibu kandung, tuh. Ibu kandung ente merupakan apa? Mahram, tuh. Berarti yang pertama haram untuk diapakan? Yang kedua untuk dihukumkan batal. Let's ngerti ya? Ulang lagi. Mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Yang pertama bagiannya, mahram itu ada 18, gitu ya. Mahram ada 18, 7 dari jalur nasab, gitu ya. Yang pertama tadi adalah ibu kandung. Ente punya ibu kandung. Nah, ibu kandung ente disebut dengan apa tuh? Mahram. Pertama poinnya, ibu kandung maka berarti haram untuk dinikahi. Yang kedua, untuk dihukumkan batal. Jelas ngerti ya? Yang kedua, wal bintu, anak perempuan kandung. Ente kawin dengan perempuan, bukan dengan dia nih, bukan. LGBT dengan dia. Kawin sama perempuan. Ente punya anak perempuan. Nah, itulah yang disebut al bintu, anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung ente adalah mahram. Tuh ingatin, anak perempuan adalah mahram. Apa pengertiannya? Pertama, haram untuk dinikahi. Yang kedua, untuk dihukumkan. Nah, ingetin jelas ya, ngerti ya. Jadi pertama tadi adalah ibu kandung. Yang kedua, perempuan kandung air. Apa dia? Anak perempuan kandung. Oh, belum makan kayaknya sama. Anak perempuan kandung, ingetin tuh. Anak perempuan kandung. Nah, yang ketiga, al-ukhtu, saudara perempuan, baik yang sekandung. Ente punya saudara sebapak seibu, sekandung nama itu, atau ada saudara yang sebapak, atau ada saudara yang seibu. Nah, saudara perempuan tadi ya baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu adalah mahram ente itu. Pengertiannya bagaimana? Pertama, haram untuk dinikahi itu. Yang kedua adalah untuk dihukumkan batal. Jelas nanti ya. Jadi ingetin, mahram itu ada 18, 7 dari jalur nasab. Yang pertama adalah ibu kandung. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara, baik saudara perempuan sekandung atau sebapak atau seibu. Yang ke berapa itu? 4. Wal ammatu, tante tuh. Tapi tante dari jalur ayah. Ayah kita punya kakak atau punya adik, jelas kan ya? Ayah kita punya kakak atau punya adik perempuan. Kemudian itulah yang disebut dengan tante dari jalur apa? Ingetin, ayah kita punya kakak atau punya adik perempuan. Itulah yang disebut dengan tante dari jalur. Nah, tante dari jalur ayah adalah mahram kita tuh. Pertama, bagaimana pengertiannya? Haram untuk dinikahi. Yang kedua, untuk dihukumkan batal tuh. Ente cutangan dengan tante dari jalur ayah, maka dia pertama adalah haram dinikahi karena mahram. Yang kedua, ente dia wudu, maka wudu itu dihukumkan batal. Kenapa demikian? Karena tante dari jalur ayah adalah tadi apa? Mahram tuh. Yang kelima, wal khalatu, tante dari jalur ibu. Ibu kita punya kakak atau punya adik perempuan. Ibu kita punya kakak atau punya adik perempuan. Nah, inilah yang disebut dengan tante dari jalur ibu. Nah, tante dari jalur ibu adalah mahram kita. Pengertiannya bagaimana? Pertama, haram untuk dinikahi. Yang kedua, untuk dihukumkan batal. Ibu ente punya adik atau punya kakak, ente cutangan dengan dia, tuh tante tuh ya, tante dari jalur ibu. Pertama, haram untuk. Yang kedua, untuk itu bagaimana hukumnya? Batal. Nanti ya, ini mesti dikertiin nih. Kalau yang tinggal nanti, batal nggak nih? Nggak batal tuh. Jadi kalau tadi pertama, ibu 7 dari jalur nasab. Pertama, ibu kandung, yang kedua anak perempuan kandung, yang ketiga saudara perempuan baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Yang keempat tadi tante dari jalur ya. Yang kelima tante dari jalur ibu.
Yang keenam, wa bintul akhi, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Ketiga sih ya, saudara laki-laki ente, abang atau adik ente yang laki, punya apa? Anak perempuan. Nah, itulah yang disebut dengan keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Ingat itu? Ente punya abang atau ente punya adik yang laki-laki, dia punya anak perempuan. Nah, anak perempuan dia disebut dengan keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Dia adalah mahram. Artinya bagaimana pengertiannya? Haram untuk dinikahi. Yang kedua, untuk dihukumkan batal. Ente punya keponakan perempuan dari abang ente yang laki. Dia cium tangan dengan ente ada wudu. Nah, wudu ente bagaimana hukumnya? Tidak batal. Kenapa demikian? Karena dia sebagai mahram, haram untuk diapakan? Nikahi. Kemudian yang ke berapa? 7, wa bintul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ente punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, dia punya apa? Anak perempuan tuh. Berarti anak perempuan kakak perempuan ente atau adik perempuan ente disebut dengan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Nah, dialah yang disebut dengan mahram. Ente ada wudu, ini sudah akil balik, udah dewasa, udah SMP, SMA, udah menstruasi, dicium tangan dengan ente itu, ponakan perempuan dari saudara perempuan. Nah, bagaimana hukum ente? Gak batal. Kenapa demikian? Karena dia mahram tuh, haram untuk diapakan? Nah, nanti ya. Jadi pertama, ingat ya, mahram tadi adalah perempuan yang haram untuk dinikahi. Ada berapa tadi? 14. 7 dari jalur nasab. Pertama dari siapa? Ibu kandung. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara perempuan, baik yang sekandung atau yang sepakat, atau yang keempat, dari jalur ayah. Yang kelima, yang keenam, keponakan perempuan dari saudara. Yang ketujuh, keponakan perempuan dari saudara. Itu jelas ya. Kemudian 7 dari jalur susuan. Ingatin tuh. Tadi udah kelar tuh. 7 dari jalur nasab. Nah, sekarang 7 dari jalur susuan. Yang pertama siapa? Ibu susu tuh. Bapak susu pokoknya. Ibu apa tuh? Susu. Nah, ada anak laki-laki tuh, bayi laki nih, bukan kayak ada susu bukan? Oh, ini bapak susu nih. Ada bayi laki-laki nyusu dengan seorang apa? Perempuan tuh. Sampai nih bayi tumbuh dewasa, akil balik. Nah, ini perempuan yang pernah nyusuin bayi laki-laki waktu dia masih jadi bayi, sekarang udah tumbuh dewasa, maka disebut dengan tadi siapa? Ibu susu. Tuh, ibu susu adalah mahram itu anak laki-laki. Lah ngerti ya? Pertama adalah hukumnya haram untuk diadakan nikahi. Yang kedua, untuk dihukumkan batal nikah tuh. Jadi ibu susu adalah mahram bagi itu bayi laki-laki. Udah gede dia, udah dewasa. Maka ini ibu susu adalah hukumnya mahram. Pertama haram dinikahi. Yang kedua adalah wudhunya dihukumkan nggak batal. Ada anak susunya yang laki nih, udah gede, udah dewasa, udah SMA, udah kuliah, udah kerja. Nah, datang ke rumah ibu susunya, dicium tangan. Ibu susunya udah wudhu, dia pun udah wudhu, maka wudhunya bagaimana hukumnya? Kenapa demikian nggak batal? Karena dia mahram dari jalur apa? Susuan. Terus ngerti ya? Iya. Menjadi bola. Yang kedua apa yang kedua itu tuh? Anak perempuan susu. Anak perempuan susu. Nah, berarti nih anak perempuan, ada bayi perempuan nyusu dengan seorang perempuan, ada bayi perempuan nyusu dengan seorang perempuan tuh. Kemudian tumbuh dewasa. Ini perempuan yang nyusuin punya nggak suami? Nah, itu yang dibilang bapak apa itu? Bapak susu tuh. Bangmu bapak susu tuh. Bapak susu tuh. Jadi bapak susunya terhadap siapa ini? Anak perempuan susu dihukumkan apa itu?
Mahram tuh. Anak perempuan susunya udah tumbuh dewasa, udah kerja, udah besar, udah dewasa, udah akil balik, udah menstruasi. Kemudian ketemu dengan bapak siapa ini? Ketemu dengan Bang Mode. Dikasih tangannya tuh, dicium tangan. Bang Mode wudhu. Ini bayi perempuan yang dibilang anak perempuan itu juga apa? Udah wudhu. Maka bagaimana wudhunya hukumnya tuh? Nggak batal. Kenapa demikian? Nah, mahramnya anak perempuan susu adalah apa? Mahramnya. Jelas ya? Jadi mesti dikasih tahu tuh, ini bapak susu kamu, jangan sampai nyusu. Bilangin kan nggak boleh, mahram kan tuh? Mahram, haram dinikahi, untuk dihukumkan? Tidak batal. Ulang lagi tadi pertama adalah ibu susu, yang kedua anak perempuan. Nanti ya, anak perempuan susu berarti ibu susunya punya suami. Nah, suami itulah yang disebut dengan bapak susu. Nah, dihukumkan dengan anak perempuan susunya, dihukumkan ada sebagai mahramnya. Pertama, haram untuk nikah. Yang kedua, tidak batal wudu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Yang ketiga, saudara perempuan susu. Ibu kita pernah nyusuin, anak perempuan tuh. Ibu kita pernah nyusuin anak perempuan. Nah, kita anaknya laki nih, ya. Kita anaknya, anak ibu kita laki. Kita sebagai anak ibu kita yang dari ibu kita laki nih. Nah, ini bayi perempuan tadi yang sudah dengan ibu kita sudah tumbuh dewasa. Kita pun sama. Nah, perempuan yang tadi, anak perempuan tadi yang sudah dengan ibu kita disebut dengan saudara perempuan apa? Susu. Dengan kita bagaimana hukumnya? Mahram. Kita salaman dengan dia atau dia cium tangan dengan kita, maka dihukumkan wudu kita bagaimana? Ya batal. Kenapa demikian? Karena dia sebagai apa? Mahram. Jadi itu saudara perempuan susu adalah dari apa? Mahram. Pengertian mahram haram untuk dinikahi. Yang kedua untuk dihukumkan. Itu mesti dibilangin. Jadi kalau ada saudara susu yang perempuan mesti bilangin, itu saudara perempuan susu kamu. Berarti kamu dihukumkan apa? Mahram, nggak boleh dinikahi. Yang kedua untuk dihukumkan nggak ada. Mesti dibilangin. Takut nanti dia nggak tahu, dia benar-benar bersuka. Contohnya apa? Nikah nggak boleh, haram tuh. Kenapa demikian haram? Dia saudara perempuan susu. Saudara perempuan susu adalah mahram. Pengertian mahram pertama haram dinikahi. Yang kedua adalah tidak batal wudu. Ngerti nggak saya? Nah, tadi pertama ibu susu. Yang kedua anak perempuan susu. Yang ketiga saudara perempuan susu. Yang keempat tante susu tuh. Paham ya? Berarti nih ada seorang bayi laki-laki, ada bayi laki-laki nyusu dengan seorang perempuan. Ini perempuan punya apa? Punya punya apa? Bukan, punya apa dia? Punya suami. Ini perempuan punya apa? Punya suami, ingetin tuh. Ini perempuan punya apa? Punya suami. Ulang lagi. Ada bayi laki-laki nyusu dengan seorang perempuan. Berarti ini perempuan siapa itu laki-laki? Bayi laki-laki itu? Ibu apa? Nah, ibu susunya kan punya apa? Suami. Berarti sebagai apa tuh? Ayah susu tuh atau papi susu. Papi susu. Kemudian ayah susunya punya apa? Kakak atau adik? Ulang lagi, ada kata soalnya. Ulang lagi. Jadi kita ngomongin apa ini? Tante susu. Ingetin tuh, ingetin. Ngomongin tante susu. Nah, berarti ada bayi laki-laki nyusu dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini disebut dengan siapa? Ibu susu. Perempuan ini punya seorang suami. Suami daripada ibu susu ini disebut dengan bapak susu atau ayah susu tuh. Nah, bapak susunya ini punya kakak atau adik perempuan. Gitu, ulang lagi. Bapak susunya ini punya kakak atau adik perempuan. Itulah yang disebut dengan siapa tuh?
tante susu. Tuh, ingetin tuh. Paham belum tuh? Paham ya? Kemudian ini bayi perempuan gede. Bayi perempuan, bayi laki gede tumbuh dewasa, akil balik tuh. Kemudian dia cium tangan tuh dengan tante susunya. Bagaimana hukumnya tuh? Kenapa demikian nggak batal? Karena mahram tuh. Haram dinikahi pertama, yang kedua apa? Untuk dihukumkan batal. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan apa? Tante susu dari jalur ayah. Jelas ngerti ya? Kemudian yang kelima, tante susu dari jalur ibu. Tante susu dari jalur ibu. Ada seorang, berarti siapa ini? Bayinya? Bayinya? Laki-laki. Kemudian nyusu dengan seorang perempuan. Maka berarti ini perempuan siapa ini? Ibu susu. Nah, ini perempuan punya apa? Punya kakak atau punya adik? Perempuan tuh. Nah, kakak atau adik perempuan ini yang dibilang ibu susunya adalah sebagai apa tuh? Tante susu, gitu tuh. Tante susu dari jalur ibu. Nah, bayi laki ini tumbuh besar dewasa. Kemudian cium tangan dengan tante susunya ini yang dari jalur siapa tadi? Ibu. Gimana hukumnya tuh? Kenapa demikian nggak batal? Karena sebagai apa? Mahram. Pertama haram dinikahi, yang kedua adalah hukumnya dihukumkan tidak batal. Terus nanti ya. Jadi ada mahram itu ada 18. Pertama 7 dari jalur nasab dan bahas tadi itu. Sekarang 7 dari jalur susuan. Yang pertama adalah ibu susu. Yang kedua saudara perempuan susu. Yang ketiga saudara perempuan susu. Yang keempat tante susu dari jalur ayah. Yang kelima tante susu dari jalur ibu. Nah sekarang yang keenam, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Ada bayi laki-laki nyusu dengan ibu kita. Berarti ini sebagai siapa ini? Saudara laki-laki susu. Dia besar, tumbuh dewasa, kerja sampai dia kawin. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan dia dengan kita disebut dengan apa? Ponakan susu, ponakan dari saudara laki-laki. Ulang lagi. Ada seorang bayi laki-laki nyusu dengan ibu kita. Berarti bayi laki-laki ini sebagai apa ini? Saudara laki-laki susu. Kemudian dia kawin. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan yang disebut dengan ponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Nah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu kita udah besar, tumbuh dewasa. Kemudian kita ada wudhu, dia ada wudhu, diciptakan dengan kita. Gimana hukum wudhu kita? Kenapa nggak batal? Karena sebagai apa tadi? Haram. Pertama haram dinikahi, yang kedua wudhu kita dihukumkan batal. Let's ngerti ya? Itu mesti dibilangin tuh, itu keponakan perempuan. Karena bapak lo sama ibu gue apa? Nyusu tuh. Berarti dia sebagai apa? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki susu. Maka dihukumkan sebagai apa tadi? Mahram. Mesti dibilangin tuh. Jelas ya? Yang terakhir keponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Ada bayi perempuan nyusu dengan ibu kita. Berarti siapa yang bayi ini? Saudara perempuan susu. Dia udah punya anak, kawin punya anak. Anak dia perempuan. Berarti anak perempuan dia disebut dengan apa tuh? Ponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Udah besar kan ponakan perempuan dari saudara perempuan susu. Udah dewasa, sudah akil balik, sudah kerja. Kita udah wudhu, dia wudhu, cium tangan dengan kita. Gimana hukum wudhu kita? Kenapa demikian nggak batal? Karena sebagai apa tuh? Mahram. Pertama haram dinikahi, yang kedua adalah tidak batal wudhu. Masih ngerti ya? Ulang lagi. Mahram itu ada 14. 7 dari jalur nasab. Pertama ibu kandung. Yang kedua anak perempuan kandung. Yang ketiga saudara perempuan baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang
keempat, tante dari jalur ayah. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kemudian yang kedua 7 dari jalur. Yang pertama tadi ibu susu, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudara perempuan susu, yang keempat tante susu dari jalur ayah, yang kelima, yang keenam ponakan perempuan, yang ketujuh ponakan perempuan dari. Ngerti jelas ya? Gitu itu mahram tuh. Nanti yang udah ngerti mesti bilangin. Kalau kejadian demikian emang ada orang yang justru pernah misalnya saudara perempuan, dia bilangin itu nggak buat nikah tuh, karena dia mahram dia itu. Bisa bilangin yang udah ngerti, udah tahu. Nah terakhir 4 perempuan dari jalur musaharah namanya, hasil pernikahan. Yang pertama adalah ummu zaujah, ibu dari istri siapa itu? Nah, ibu mertua tuh. Ibu mertua adalah mahram kita. Kita nikah dengan seorang perempuan, masa laki-laki. Perempuan dengan seorang, kita nikah dengan seorang perempuan tuh. Udah akad nikah. Saya terima nikahnya, kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wow, udah kelar tuh. Udah kelar dibilang tunai, maka itu perempuan kan punya siapa? Punya ibu. Ibu itu disebut dengan ibu mertua. Ibu mertua selama-lamanya mahram kita. Misalnya si A dengan si B nikah, kemudian cerai itu, kan dia punya siapa tuh? Punya ibu apa? Mertua. Ibu mertua dia nggak ada bekasnya tuh. Tetap sampai mati dia mati, hukumnya apa? Mahram dia tuh. Gitu tuh. Kalau dengan bini kan batal. Kan bini bukan mahram kita, bini. Bini mahram kita bukan? Bukan. Kita punya bini nih, istri nih. Cium tangan habis kelar sembahyang. Di mana wudhu kita hukumkannya? Batal. Kenapa demikian? Karena istri bukan apa? Bukan mahram tuh. Kan boleh kawin. Berarti kalau boleh kawin hukumnya apa wudhunya? Batal tuh. Jelas ngerti ya? Jadi ibu mertua adalah tadi apa? Sebagai mahram. Pertama tuh. Yang kedua, bintu zaujati, anak perempuan istri. Nah, berarti dia kawin dengan siapa? Dengan seorang janda tuh. Pelan dong, mau jadi mau nih. Ada seorang kawin dengan seorang janda. Ini janda bawa apa? Bawa anak tuh. Jandanya bawa anak. Ukurannya bagaimana? Ini anak janda sebagai anak kita. Kalau si janda sudah kita apakan? Subuhi tuh. Udah disetubuhi, udah nikah nih. Udah akad nikah, disetubuhin. Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya adalah anak perempuan kita. Hukumnya bagaimana tuh? Mahram udah. Sebelumnya bagaimana sebelumnya? Bukan mahram. Ini masih apa ya? Masih PDKT, masih pacaran nih. Masih pacaran namanya apa? Emang banget gitu. Jadi ada laki-laki mau ujang mau kawin pacaran dengan siapa? Janda. Itu banget saya mau banget. Gak sampai. Masih pacaran. Nah, ame anak jandanya masih apa itu? Bukan mahram. Ame jandanya juga bukan mahram tuh. Kemudian cocok nih, wah cocok nih kayaknya pas nih susunya nih. Kemudian apa? Nikah tuh, udah kelar nikah, kemudian disetubuhin ke janda. Ini janda kan tadi punya apa? Anak perempuan. Nah, anak perempuan janda karena emaknya sudah kita setubuhin, maka dia anak kita. Dia mahram kita tuh. Kita udah wudhu. Ini anak perempuan bawaan janda udah wudhu. Dia cium tangan dengan kita, maka wudhu kita bagaimana hukumnya? Nah, kenapa demikian? Sudah dihukumkan apa? Tapi ingetin, syaratnya ibunya sudah diapakan? Begitu. Kasih ya. Tapi kalau belum, gimana hukumnya? Bukan, masih beneran tuh. Pas kita lihat, cekepan anaknya. Emang otaknya otak error. Cekepan anaknya nih. Kata Ustaz boleh dikawin anaknya kalau belum diapain? Wah, perlu diapain ya boleh. Gila diapain tuh kayak gitu.
Bukan baca Quran begitu, nggak mau. Wah, diamalin dia langsung tuh. Langsung jadai diapain? Kawin dengan siapa tuh? Boleh nggak? Boleh, karena belum diapain tuh? Udah banget kan ya? Kawinan banget sih. Makanya seharusnya sebelum dinikahin dia dulu anaknya. Cakepan mana nih? Cakepan mana? Pakai gitu. Makanya supaya belum, kalau belum 70 belum, masih 50 bawah belum, masih fresh. Terus tanya. Kalau di atas 60, 70 baru expired, tapi kalau di bawah 50 belum. Ngomong gitu lah. Ngomongin apa itu? Anak janda tuh, anak janda. Gara-gara dia deh. Kacau juga. Kalau laki udah ngaji begitu, gara-gara ngaji udah tinggal begitu. Udah ngerti ilmu, ya Allah, nyesel gue. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kan orang kalau udah ngaji begitu terpenjara dengan apa? Dengan hukum syariat terpenjara. Ya Allah, nggak boleh. Kalau dulu kan kita pokoknya asal kita senang. Cowboy dulu, cowboy Dayak dulu kita. Asal kita tahu kemakana, kita tahu ilmu syariat, ya Allah kita langsung kita pelan-pelan. Ya Allah, nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, begitu dilarang. Dulu sebelum kita tahu ilmu agama, perawan yang mana yang kita nggak pegang? Semua setiap gang tuh di bekas tangan kita stempelnya tuh. Ada stempelnya tuh. Oh, stempel semua. Asep tuh udah stempel semua tuh. Orang di bawah stempel. Terus baik Asep. Dulu sebelum ngaji, pas udah ngaji kan kagak stempel dibuang. Astagfirullahaladzim, dah. Nggak lagi, kita nggak berani. Ada perempuan kita deketin tapi kita ngapain? Kita nggak pegang, liatin, ngiler aja. Nggak boleh. Terpenjara dengan apa itu? Hukum syariat kita nggak boleh. Allah yang melarang. Kita takut dengan Allah, dulu takut dengan orang tua kita, dengan itu dengan orang tua itu perempuan. Tapi pas kita ngaji takutnya dengan siapa? Allah. Terus ketiga, jadi pertama tadi ibu mertua, yang kedua anak perempuan janda, tapi ingatin tapi jandanya sudah disebutkan. Yang ketiga zaujatul abi, istri daripada ayah. Ayahnya kawin lebih dari satu tuh. Ayah nih, bukan bapak, bukan ya. Yang merasa ayah ya. Bisa gempa 7,8 sekali itu. Bisa rontok di Turki. Ada laki-laki kawin lebih dari satu tuh. Nah, kan dia punya apa itu? Istri itu. Kita selaku anak laki-laki dengan ibu siapa itu? Ibu tiri itu hukumnya apa tuh? Mahram tuh. Itu bininya ayah, ibu tiri adalah mahram kita tuh. Kasih ya begitu ya. Kemudian yang terakhir zaujatul ibni, istri daripada anak laki-laki. Siapa itu? Menantu tuh. Menantu. Kita udah punya anak udah punya anak laki-laki, anak laki kita nikah tuh. Dia punya apa? Istri. Nah, istri anak kita disebut dengan menantu. Menantu adalah mahram tuh. Boleh nggak cium tangan dia? Boleh. Bagaimana hukum kita? Nah, kenapa demikian? Dia sebagai apa? Mahram. Pengertiannya pertama haram dinikahi, yang kedua ingetin menantu dengan mertua selama-lamanya hukumnya. Ingetin tuh. Misalnya si A dengan si B udah cerai. Ini kan dia punya apa nih? Punya mertua atau punya mantu? Misalnya ada seorang ayah punya apa? Mantu perempuan. Tetap hukumnya sebagai apa ini? Mahram. Nggak boleh dinikahi selama-lamanya tuh. Adapun dengan istrinya udah bisa udah, tapi dengan mertua, dengan tadi siapa tuh? Dengan mantu itu selama-lamanya sebagai mahramnya. Nggak boleh diapain?
nggak boleh nikahin. Jelas ngerti ya? Itulah 4 dari jalur musyawarah. Wallahu a'lam. Tahlil sebentar ya, tahlil buat ayahnya Tero. Mana Tero tidak? Tentang ayahnya. Karena besok nggak bisa, nah sekarang tahlilnya di bareng-bareng ya semua. Al-Falaru Bapak Fajuani bin Ar-Razaki Sanudin Anallah itakasyahu birrahmati wal mubarah wa ilah